So let us continue with the problems. Now moving on to the third question. So already we have discussed first two questions. Now this is another question related to active pressure in cohesive soils. അപ്പോൾ ഞാൻ question വായിക്കാം. Determine the stresses at the top and bottom of the cut shown in the figure below. Also determine the maximum depth of potential crack and the maximum depth of unsupported excavation. Take weight of water as 10 kilonewton per meter cube. Okay. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് സാധാരണ ഒരു എക്സ്കവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് ആ എക്സ്കവേഷൻ എത്ര ഡെപ്ത് വരെ നിൽക്കും, വേർട്ടിക്കലി എത്ര ഡെപ്ത് വരെ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് സെയിം. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് there is an unsupported height only when you deal with active cases. Okay, that is the soil is pushing the wall. That is the active case. ആ കേസിൽ മാത്രമാണ് cohesive soils there is a condition of unsupported height. It is not there in the case of passive case. So keep that in mind. So such questions are always for active case. So for active case, whenever there is an unsupported height, first of all, let us see the pressure distribution or pressure distribution for active case. Active case in cohesive soil. So in cohesionless soil, it is a triangular distribution where you have zero pressure at the top and at the bottom it is Ka gamma H, where Ka is the active earth pressure coefficient that we have already discussed. So if it is a case of cohesive soil, you have the parameter C here. So because of that, already how we have arrived at these pressure triangles already I have discussed in the previous videos, so you can refer that. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഈ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്റ്റീവ് കേസിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഹൈറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത്, first you need to find where the active pressure becomes zero. So we have already in this pressure triangle you can see from the top it is the negative pressure. മുകളിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ്. നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ മുകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് കൂടി അത് സീറോ ആവുന്നു. then again it is increasing and finally it is becoming positive. അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് പ്രഷറും പോസിറ്റീവ് പ്രഷറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഡെപ്ത് ആയിരിക്കും ആ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഹൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണ്. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് പ്രഷറും താഴേക്ക് പോസിറ്റീവ് പ്രഷറും. അപ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് അത്രത്തോളം താഴെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന ആ ഡെപ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഡെപ്ത് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് ദിസ് ഡെപ്ത് വെയർ ദ ആക്റ്റീവ് പ്രഷർ ബിക്കംസ് സീറോ, ഓർ ദിസ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് വെയർ there is a crack, potential crack. Here in the question they are asking where the potential crack is going to happen. അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So for that it is very easy. You have the equation for PA. PA is equal to Ka gamma into that depth minus 2C root Ka. So active pressure 0 ആവുന്ന കേസ് ഈ ZC-ലാണ് ആക്റ്റീവ് പ്രഷർ 0 ആവുന്നത് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു, ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. This is the case. Active earth pressure is 0 at depth ZC. That is PA is Ka into gamma ZC minus 2C root Ka at that particular depth. So you equate, this becomes 0. PA becomes 0. So finally you get this critical depth as ZC is equal to 2C by gamma root Ka. This is the depth where there is a potential crack or there is a tension crack in the soil. Now, what is the unsupported height? The unsupported height, unsupported vertical cut height will be twice this ZC. That is HC is equal to 2ZC. So that is the concept of solving that problem. Now let us move on to the problem. So this is a case of active pressure in cohesive soil. Keep that in mind. And now find the, as they have said, you need to find the stress at the top and bottom. Appo top il equation എന്താണ്? 2C root Ka. ബോട്ടത്തിൽ Ka gamma H minus 2C root Ka. So you just find the stress. This direct substitution.
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. C is 20, Ka നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു for a given angle of 5. 5 is 12 degree. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് K കണ്ടുപിടിക്കുക. Gamma is also given 18 kilonewton per meter cube. So you just find that stress, that is minus 32.4 and 14.8. Top it is a negative stress, and this is the point where the active pressure becomes 0, or this is the depth where there is a potential crack, and this is the total. Now this is not the total height, this is the height of the cut, and to what depth this cut, or any, if you make a cut, to what depth that you can keep it unsupported, that is another question. So അതെന്ന് പറയുന്നത് ZC ഇവിടം വരെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ZCയുടെ ട്വൈസ് എത്രയാണോ ഡെപ്ത് അത് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 4 മീറ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തു, 4 മീറ്റർ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സേഫാണ്. 5.49 വരെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്താൽ അത് സേഫ് ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ടോപ്പിൾ ഡൗൺ ചെയ്യും, അത് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡെപ്തും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ZC കണ്ടുപിടിക്കാൻ you have 2C by gamma root Ka. Just substitute the value of C, gamma and Ka here. Ka is 1 minus sin phi by 1 plus sin phi for a case of active pressure. Passive pressure ആണെങ്കിൽ Kp ആയിരിക്കും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. It is 1 plus sin phi by 1 minus sin phi, just the reciprocal of this. So you get Ka value, substitute all the values, you find ZC. ZC is equal to 2.74. Now what is the unsupported height? If you make further cuts, what will be the unsupported height? 2 times ZC. That is HC is equal to 2 into 2.74, which is 5.49. That will be the unsupported height. So I hope you are clear with this problem. ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് 4 മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്സിന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പ്രഷൻ. ZC is equal to 2C by gamma root Ka, and this expression HC is equal to 2 times ZC. And also keep this diagram in mind. That is, always whenever there is an active pressure in cohesive soils, the pressure at the top is negative, and it slowly increases and becomes 0 at a point where the tension crack develops, and then it will again increase towards the positive direction. And ഈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഈ നെഗറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പോസിറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആവുന്ന ആ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് 0. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഈ നെഗറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പോസിറ്റീവ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഓവറോൾ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഓർ പ്രഷർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് 0. ആ 0 ആവുന്ന ഹൈറ്റ് വരെയാണ് നമുക്ക് അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ എൻറ്റയർ സോയിൽ വിൽ മൂവ് ഡൗൺ, ഇറ്റ് വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് പല ഓൾട്ടറേഷൻസിലായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഹൗ ടു സോൾവ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രാക്കോ അൺസപ്പോർട്ടഡ് ഹൈറ്റോ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് പ്രഷർ ഇൻ കോസീവ് സോയിൽസ്, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, നൗ ഇപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് ഇനി ഉള്ളത് ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളൂംസ് വെഡ്ജ് തിയറിയാണ്. അത് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ആ പാർട്ട് യൂഷ്വലി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് റാങ്കിൻസ് അസംഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, പിന്നെ കൊളൂംസ് വെഡ്ജ് തിയറിയുടെ അസംഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ 2 അസംഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് കൂടുതലും ചോദിച്ചേക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനിയും കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ റാങ്കിൻസ് പ്രഷർ തിയറി. കൊളൂംസ് തിയറി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല. സോ യു മേക്ക് ഷുവർ യു cover all the aspects of Rankins earth pressure theory and these problems. Coulomb's wedge theory is not that much important, and also there are no problems related to Coulomb's wedge theory. It is slightly complicated. So I will anyway give the video of Coulomb's wedge theory. അതിൻ്റെ assumptions മാത്രം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക. Coulomb's wedge theory അതിൻ്റെ ആ തിയറി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ I will give you a video. But make sure you cover the aspects of all the Rankins theory. എങ്ങനെയാണ് ആക്റ്റീവ് പ്രഷർ, പാസീവ് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് for both the cases, cohesionless soil as well as cohesive soil, and also the problems. Whatever problems I am giving you, they are all important, and similar problems will be asked for university questions, university exam. Now, this is a university question. So, here the question is a 15-mark question. It is a slightly lengthy question, and such questions can be expected for exam.
അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം. A 6-meter high retaining wall supports a 2-layered backfill having the following characteristics. Top layer is the properties of top layer and bottom layer. Top layer is having cohesion 10 kPa, angle of internal friction 30 degree, unit weight of soil is 18 kilonewton per meter cube. Now the bottom layer, it is cohesionless, that is cohesion is 0, angle of internal friction is 41.8 degree, unit weight of soil is 19.2 kilonewton per meter cube. Determine the total earth pressure and its location if tension cracks are likely to develop in the field. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊരു 2-layer കേസാണ്. അപ്പോൾ 2-layer കേസ് വരുമ്പോൾ ഓൾവേസ് കീപ് വൺ തിങ് ഇൻ മൈൻഡ്. 2-layer means 2 different soil. 2 different soil means definitely when one soil is finishing and another soil is going to start, അവിടെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഇൻ്റർഫേസിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2 പ്രഷർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സോയിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ സോയിലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർഫേസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സോയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സോയിലിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻ്റ് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് സോയിലിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എർത്ത് പ്രഷർ. ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ 2-layered സോയിൽ എപ്പോഴും ഇൻ്റർഫേസിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആണോ പാസീവ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ഇത് ആക്റ്റീവ് ആണോ പാസീവ് ആണോ എന്ന്? ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു റിട്ടേണിംഗ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ എർത്ത് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം, അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, if tension cracks are likely to develop. So here is the hint. Tension crack will develop only in the case of active pressure. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം അത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് കേസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇൻ കോഹസീവ് soil. So here also if the top layer is cohesive, that means there is a chance of developing tension crack in that cohesive soil. So this is an active case. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എല്ലാ ഫോർമുലകളും ആക്റ്റീവ് പ്രഷറിൻ്റെ ഫോർമുലകളാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് 2 സോയിലിൻ്റെയും 5 വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. 5 മുകളിലത്തെ സോയിലിന് 30 ഡിഗ്രിയാണ്, താഴത്തെ സോയിലിൻ്റെ 41.38 ഡിഗ്രിയാണ്. സോയിലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3 മീറ്റർ 3 മീറ്റർ. ടോട്ടൽ റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഹൈറ്റ് 6 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആക്റ്റീവ് കേസാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എർത്ത് പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എന്താണ്? ആക്റ്റീവ് കേസിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് K equal to 1 minus sin phi by 1 plus sin phi. So you find for 2 layers, ആദ്യത്തെ ലെയറിനും സെക്കൻഡ് ലെയറിനും. K1 എന്ന് വിളിക്കുക ആദ്യത്തെ ലെയറിന്, രണ്ടാമത്തെ ലെയറിന് K2 എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ K1 എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus sin 30 by 1 plus sin 30. സിമിലർലി K2 എന്ന് പറയുന്നത് 1 minus sin 41.8 by 1 plus sin 41.8. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് K1ഉം K2ഉം കിട്ടി. K1 0.33, K2 is 0.2. So this is the first part. Now what is the next part? K കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിലും അതിൻ്റെ പ്രഷറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ഈ ഡയഗ്രാം എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല, മീൻസ് തരാറില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ 2 പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡയഗ്രാംസ് അവർ തരുന്നുണ്ട്. എക്സാമിന് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമായിരിക്കും. ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾ തന്നെ വരയ്ക്കണം, അതിന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡയഗ്രാമൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരുവിധം നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം, ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിട്ടേണിംഗ് വാളിൻ്റെ സ്കെച്ച്. 6 meter high retaining wall, and you have 2 layers, 3 meter 3 meter. First layer is C10 kPa 5 ഗാമ തന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ലെയറിൻ്റെ C5 എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഡയഗ്രാം കുറച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്രാം ഓരോ സ്റ്റേജിൽ. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റിലും പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡയഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ
ഓക്കെ, സോ കെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി യു ഹാവ് എ കേസ് ഹിയർ. ഇതൊരു കോഴ്സീവ് സോയിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ലെയർ കോഴ്സീവ് ആണ്, അടുത്ത ലെയറാണ് കോഴ്ഷൻലെസ്. അപ്പോൾ കോഴ്സീവ് ലെയറിലായിരിക്കും ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 3 മീറ്റർ സോയിലിൽ എവിടെയാണ് ആ ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എത്രയെന്നൊക്കെ അപ്പോഴല്ലേ, നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഇന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് അപ്പോൾ എവിടെ പോകുന്നു, സീറോ ആവുന്ന എവിടെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലം. സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ, പി എ ഈക്വൽ ടു കെ ഗാമ സെഡ് സി മൈനസ് 2c root k, where PA becomes 0 at set C, PA is 0. That is the point where tension crack is developing. So അത് വെച്ചിട്ട് you have KA. KA ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ആ സോയിലിന് KA കണ്ടുപിടിച്ചു, ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആണ്. അപ്പോൾ KA is 0.33. അപ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. യു ഗെറ്റ് ZC equal to 2c by gamma root k. That is 2 into 10 divided by gamma is 18 root 0.33. You get the value of ZC. That is the point where active pressure becomes 0, or it is the point where there is a tension crack. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ക്രാക്കിന് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം 1.93 ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഇവിടെയാണ് ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ 0 ആയി, പിന്നെ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ എവിടം വരെ, ഈ സോയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വരെ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രഷർ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓരോ കേസിലെയും പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ ആ ഡയഗ്രാം ജസ്റ്റ് ഈ പ്രഷർ ഡയഗ്രാം പിന്നെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്, ഏറ്റവും അവസാനം വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്കെച്ച് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് 2 സോയിൽ ഉണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ ടോപ്പ് ആദ്യത്തെ സോയിലിൻ്റെ ബോട്ടം, പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സോയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ABC എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതേപോലെ എഴുതുക, അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക, റിട്ടേണിംഗ് മോഡ് ഡെപ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും എലമെൻ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എർത്ത് പ്രഷർ കോഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ KA കണ്ടുപിടിക്കുക, ഈ ലെയറിനും ഈ ലെയറിനും. അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് പ്രഷർ 0 ആവുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഓരോ പോയിന്റിലെയും പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം at A it is 2c root k, that is 2 into 10 into root 0.33 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് pressure at this point. So this is a cohesive soil. So here the pressure is 2c root Ka. So you find that as 2 into 10 root 0.33, which is 11.49, which is a negative pressure. അപ്പോൾ PA നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ബിയിലുള്ള പ്രഷർ എന്താണ്, ഈ പ്രഷർ ഇവിടെ B, that is K gamma H minus 2c root K. As it is a cohesive soil, the pressure at the top is 2c root K, and the bottom where the layer is ending, it is K gamma H minus 2c root K. Already ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒന്നും കൂടി ഈ ഫിഗർ കാണിക്കാം. This is the figure. Wait. There. So if it is a cohesive soil, then active pressure at the top is 2c root Ka, and that layer, ഈ ലെയർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3 മീറ്ററിൽ ആ സോയിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് KA gamma H minus 2c root Ka ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. at B, Ka gamma H minus 2c root Ka, that is 6.33. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്വിസ്റ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പണി, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പ്രഷർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, 2 ഡിഫറൻറ്റ് സോയിലാണ്. സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷർ കോഫിഷ്യൻ്റിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ at B, as the soil is changing, 2 pressures shall be computed at that interface. അതായത് ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസ്, ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസ്. ദിസ് ഇസ് ദി ഇൻ്റർഫേസ് വെയർ ദ സോയിൽ ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട്, ഈ സോയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ 6.33 നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് because due to this pressure coefficient, or there will be another pressure from this point that you have to compute. 2 പ്രഷർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ.
അതാണ് അതിനകത്തൊരു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഫിഗർ കാണിക്കാം ഇവിടെ. ഇതാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എയിൽ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു, 0 ആവുന്ന എവിടെയെന്ന് നോക്കി അവിടെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു, അത് നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് 0 ആയി. ഇവിടെ ബിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രഷർ കിട്ടി. ദിസ് പ്രഷർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് സോയിൽ. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ലെയറിലെ സോയിലാണ്. ഇൻ്റർഫേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ബോട്ടം ലെയറിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ബോട്ടം ലെയറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക. അതായത് 18 അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും ഒക്കെ അത് തന്നെയായിരിക്കും. ആകെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ബോട്ടം ലെയറിലേക്ക്. ബട്ട് വെൻ യു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്, ആ എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ലെയറിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ബോട്ടം ലെയറിലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ വെയിറ്റിനെ ബോട്ടം ലെയറിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തൊട്ട് താഴെ ലെയറിൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം കിട്ടുന്നത്. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? That is what I am doing here. So അതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ്. At B, as the soil is changing, 2 pressures shall be computed at the interface just above and below. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഈ ടോപ്പ് സോയിലിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് കാരണം ഈ ബോട്ടം ലെയറിലെ ഈ റിട്ടേണിംഗ് വോളിൽ there is an active pressure, there is an active lateral pressure ഈ സോയിൽ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ പോരെ, ഈ സോയിലിൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം ടോപ്പിലെ സോയിൽ. ബട്ട് to find the lateral pressure due to this soil at this in the second layer, അതിൽ ഈ പോർഷനിൽ റിട്ടേൺ കൊണ്ട് ഈ പോർഷനിൽ ഈ സോയിലും കൊണ്ടുള്ള ലാറ്ററൽ എഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുക. ബട്ട് ദ വെയിറ്റ് വിൽ ബി ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ലെയർ സോയിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് വിച്ച് യു മസ്റ്റ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. സോ ജസ്റ്റ് അബവ് ബി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 6.33, അതിൽ കൺഫ്യൂഷനൊന്നുമില്ല. 6.33 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ജസ്റ്റ് ബിലോ ബി പി എ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് യൂസിങ് KA2. അതായത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി? 2 ലെയർ സോയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു, ബിയിലൊരു പ്രഷർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷനൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രഷറും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ 5 വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ള എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേ വെയിറ്റ് തന്നെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഗാമ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് 18 ആണ്, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 3 ആണ്. അപ്പോൾ 18 × 3 ഇൻറ്റു പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഈ സോയിലിൻ്റെ എടുക്കുക, KA2 എടുക്കുക. അപ്പോൾ KA2 × 18 × 3 വരും. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ പ്രഷർ at B just below, active pressure at B just below, that is KA2 × gamma H. അപ്പോൾ KA2 അറിയാലോ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് 0.2. ഗാമ ഇസ് ടേക്ക് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ എബവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ്, അതായത് മുകളിലുള്ള സോയിലിൻ്റെ വെയിറ്റും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും എടുക്കുക. ആൻഡ് ഓൺലി യൂസ് ദ എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഫോർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ലെയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ആകെ ഏറ്റവും കീ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ്. അപ്പോൾ പ്രഷർ അറ്റ് ബി ജസ്റ്റ് ബിലോ എത്രയായിരിക്കും? 10.8. അത് താഴെ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 10.8 നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് താഴെ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. 10.8 വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ ബോട്ടം. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ബോട്ടം ലെയറിലെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. അറ്റ് CC ഇറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ എഫക്റ്റും വരും, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടം ലെയറിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ എഫക്റ്റും വരും. സോ KA2 × gamma H പ്ലസ് KA2 × gamma H ഓഫ് ബോട്ടം ലെയർ, ബോട്ടം ലെയറിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. 10.8 പ്ലസ് KA2 is 0.2 ഇൻറ്റു ഇനി താഴത്തെ ലെയറിൻ്റെ വെയിറ്റ്, സോയിൽ ലെയറിൻ്റെ വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് 19.2 ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 3. സോ യു ഹാവ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് C. ഇനി ഇതെങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ടാസ്ക്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് 11.49, ദാറ്റ് ഈസ് ചൂസ് റുട്ട് KA. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു. 1.93 ടെൻഷൻ ക്രാക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ 0 ആയി. 1.93 നമ്മൾ അതിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 3ൽ 1.93 പോയാൽ ബാക്കി 1.07, അതാണ് B വരെ ഉള്ള പ്രഷർ. അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 6.33. ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ്റർഫേസിലെ 2 പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ സോയിലിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് 6.33 വന്നു. ഇനി ഈ സോയിലിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിനെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ തൊട്ട് താഴത്തെ പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ദാറ്റ് ഇസ് 10.8. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ. റെക്ടാംഗുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അത് ഈ പോയിന്റ്, ഈ ബിയുടെ ഈ ലോവർ
ജസ്റ്റ് ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി തന്നെയാണ് ശരിക്കും. നമുക്കത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് അബോവ് 6.33, ജസ്റ്റ് ബിലോ 10.8. ആ 10.8 താഴെ വരെ സി വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സിയിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10.8ൻ്റെ കൂടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലെയറിൻ്റെ സോയിലിൻ്റെ എർത്ത് പ്രഷർ, അതായത് 11.52, വിച്ച് യു ഹാവ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് നൗ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ എർത്ത് പ്രഷർ ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, നൗ ഇനി ഈ പ്രഷർ, this pressure is actually it is represented in kPa, that is pressure force acting per unit area. Now here you need to find the total pressure. Total pressure എന്ന് പറയുന്നത് actually the force, ആ പ്രഷർ ഈ എല്ലാ ഈ സോയിൽ റിട്ടേണിംഗ് വോളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. Determine the total earth pressure and its location. Total earth pressure ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ്. ആ പ്രഷർ മൂലമുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനാദ്യം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിം ആദ്യം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് പോലെ തന്നെ പ്രഷറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ്, പ്രഷർ ഫോഴ്സ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പ്രഷറും ഫോഴ്സും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ kPa-യിലായിരിക്കും അത് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രഷർ ഫോഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഏരിയ. സോ ഓരോ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ എടുക്കുക. ആ ട്രയാങ്കിളിലെ ഏരിയ ആയിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ പ്രഷർ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന, ആ റിട്ടേണിംഗ് വോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് ഓർ പ്രഷർ, ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കേസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പല ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1, 2, 3. This is a rectangle and this is another triangle. So 4 areas are there. Add all the areas to find the total pressure. So how will you do it? First in the area, half of height and half BH. Base is 11.49, height is 1.93, so half BH. Half into 1.93 into 11.49. Similarly, the second case, മൂന്നാമത്തെ ഒരു rectangle ആണ്. It is 3 into 10.8. Last one is also a triangle. Just find the pressures and add all the pressure, that is 41.98 kilonewton. Total pressure കിട്ടി. ഇനി അത് ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ടേക്ക് മൊമെൻറ്റ് അബൌട്ട് സി. ഇതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഡ്യൂ ടു ഓൾ ദിസ് പ്രഷർ. സോ ടേക്കിംഗ് മൊമെൻറ്റ് you get the force, the location as 0.42 meter. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 41.98 into z, അതായത് z എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ 41.98 ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് ഫ്രം സിന്ന് ഉള്ള ഹൈറ്റാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫിഗർ നോക്കി അറിയാം സിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലേക്കാണ് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. z നമുക്ക് അറിയില്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സിന്നൊരു ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിന് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഡയറക്ട്ലി അറ്റ് ദ പോയിന്റ് സി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു സെഡ് ഈസ് ദ മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്? ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ 2/3 ഹൈറ്റ്, അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് എപ്പെക്സിൽ നിന്ന് 2/3 ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? 1.93 2/3 ഹൈറ്റ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം, സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ 2/3 of 1.93 plus 1.07 plus 3 meter. That will be the distance of moment due to this triangle. Okay, അതിൻ്റെ ലിവറാം ഇത്രയായിരിക്കും, around 5.36. Similarly, this small triangle, ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ 1/3 ഹൈറ്റ്, അതായത് ഈ ബേസ് ഈ ബിന്ന് 1/3 ഹൈറ്റ്, അതായത് 1.07 by 3 plus 3 ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് depth of rectangle, that is 1.5, and this is again 1/3 of this depth, that is 1 by 3 into 3, 1. So that I have found out here, minus 11.09 because it is negative pressure into 5.36 plus 3.39 into 3.36 plus 32.4 into 1.5 plus 17.28 into 1. So find the Z as 0.42 meter. So that is the problem. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾ ഞാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ വയ്ക്കാം ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. എക്സസൈസ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me. Okay, now moving on to the next problem. ഇതും യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചാണ്. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്, 15 മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, അത് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം. ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് അധികം കൺഫ്യൂഷനോ ഒന്നുമില്ല. ഈ പ്രോബ്ലം ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിനകത്തൊന്നും 2 ലെയർ ഒന്നുമില്ല, വാട്ടർ ടേബിളില്ല, ഒന്നുമില്ല. So I will just read the question. A wall of 8 meter height retains a non-cohesive backfill of dry unit weight 18 kilonewton per meter cube and phi equal to 30 degree. Using Rankine's theory, find the total active thrust on the wall and the point of application if it carries a uniform surcharge of 10 kPa. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് പ്രോബ്ലം ആണ്. സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു സർചാർജും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സോയിൽ ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് എ ലാറ്ററൽ പുഷ് ബൈ ദ സോയിൽ പ്ലസ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ എഫക്ട് ഓഫ് surcharge acting on the top of the soil. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് is the phi is given. This is a cohesionless soil. അപ്പോൾ ഇവിടെ C ഇല്ല, phi മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫൈൻഡ് Ka equal to 1 minus sin phi by 1 plus sin phi. As usual, it is always if it is 30 degree directly ഇതിപ്പോൾ sin phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5, ഇത് 0.5, so it is 0.33. അപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രിയുടെ കേസ് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് can easily calculate this 0.33 because sin 30 is 0.5. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ മൈൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാം. K is 0.33. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 530 or 520 ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് 0.33. പിന്നെ ഈ ഫോർമുല എഴുതണം, ഡയറക്റ്റ് K വാല്യൂ എഴുതരുത്, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഈക്വേഷൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് ഇടാവുന്നൊരു എളുപ്പമെഴുതിയേ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. നൗ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ റീറ്റെയിനിങ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 8 മീറ്റർ ആണ്. 8 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൻ്റെ ഈ റീറ്റെയിനിങ് വാൾ നമ്മളെപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രപ്പിസിയമായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡ് യു ജസ്റ്റ് ഗിവ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇവിടെ സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ എഴുതുക. എന്തെങ്കിലും സോയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ, സർചാർജ് ഉണ്ടോ, ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ സോയിലിൻ്റെ പ്രൊഫൈലും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം. ഇതാണൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദ retaining wall and the diagrams. Okay, so you write the soil properties, that is 5 value is given, weight is given, 10 kPa surcharge is acting on the top of soil. ഈ കേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കേസസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. സർചാർജ് വരുന്ന കേസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ ഫിഗർ എടുക്കാം. സി ദിസ് ഇസ് ദ കേസ്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഹിയർ ക്യൂ സർചാർജ് കോഷൻലെസ് ബാക്ക്ഫിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായാലും ആ സർചാർജ് കൊണ്ടുള്ള പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് KQ. ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടിൽ ദ ബോട്ടം. KQ പ്ലസ് ബോട്ടത്തിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KQ പ്ലസ് K ഗാമ H, അതായിരിക്കും ബോട്ടത്തിലെ പ്രഷർ. ഇനിയിപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് KP ആവും, അത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി KPQ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് KPQ പ്ലസ് KP ഇൻറ്റു ഗാമ H. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എർത്ത് പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ A, B ഇവിടെ ആകെ 2 പോയിന്റ് ഉള്ളൂ, ഇന്റർഫേസ് ഒന്നുമില്ല, വേറെ ലെയർ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എയിലെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ K ഇൻറ്റു Q. സോ K ഓൾറെഡി 0.33 ആണ്, Q is 10, സോ 3.33. അത് താഴെ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ യു ഹാവ് 1 rectangle ഹിയർ. ദാറ്റ് പ്രഷർ വിൽ ബി ദയർ ഡ്യൂ ടു ദിസ് rectangle. നൗ അനദർ triangular pressure due to this soil, that is K ഇൻറ്റു ഗാമ H. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രഷർ അറ്റ് B എന്ന് പറയുന്നത് KQ പ്ലസ് KA ഇൻറ്റു ഗാമ H. K is 0.33, ഗാമ is 18, weight of soil into height is 8 meter. Straight forward question. That is PB is equal to 50.85. PA അറിയാം, PB അറിയാം. Now you need to find the pressure. Total pressure. ഈ മൊത്തം ഇതിപ്പോൾ പെർ യൂണിറ്റ് പെർ ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി ടോട്ടൽ പ്രഷർ ആസ് യൂഷ്വൽ നേരത്തെ പോലെ ആ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെയും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ പ്രഷർ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ P1 എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ 8 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത് 3.33 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. P2 is half BH, half of 8 into 47.52. So add both, you get total pressure as 216.64. Now to find the location of this pressure force or this thrust, 216.64 into Z equal to
ഈ ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എടുക്കുക, അതായത് 20 at the point B. Here also you take the moment at the point B. ഈ ബോട്ടത്തിലായിരിക്കും എപ്പോഴും മൊമെൻ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബോട്ടത്തിൽ, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ മൊമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മുകളിലേക്ക്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ ആൻസർ 1.5 മീറ്റർ ഫ്രം പോയിന്റ് ബി, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതണം അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ അതും കൂടി. അപ്പോൾ 2.83 മീറ്റർ ഫ്രം പോയിന്റ് ബി എന്ന് എഴുതണം ടുവേർഡ്സ് ദ ടോപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂം പിയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ഇത് ഫുൾ സ്കെച്ച് കാണുന്ന ആൾക്ക് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 90% മാർക്സ് ഫോർമുല നിങ്ങൾ സപ്പോസ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 90% മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ 216.64 ഇൻറ്റു ദിസ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു 26.64. എത്ര ഹൈറ്റിലാണ്? റെക്ടാങ്കിൾ ഇറ്റ്സ് മിഡ് ഹൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് 4 പ്ലസ് 190 ഇൻറ്റു this pressure, 190 into 1/3 of the height, 1/3 into 8. So you get Z as 2.83 meter. So this is another question. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലത്തെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, സിമിലർ പ്രോബ്ലം ആണ്, അത് ഞാൻ അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫോർ 8 മാർക്സ്. അപ്പോൾ 8 മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അത്യാവശ്യം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. 15 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 പ്രാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം, വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വയറീസ് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ക്വയറീസിനൊക്കെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതേ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ പ്രോബ്ലം ഓൺലൈൻ മോഡിൽ ലൈവായിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പേർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, so that's all about today's lecture. Okay, thank you.